आरम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्दगङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय पट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुं परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन्निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेस देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेन वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्दासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभूत् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय च दुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं नितेन्द्रप्रवणो वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उदयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெரும் கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் தூய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் தூய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ
நம்மాழ்వారు సామవేద సారంగా ఛాందోగ్య ఉపనిషత్ సమానమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు తిరువాయిమజ రూపంలో. ఆ దివ్య ప్రబంధంలో 2వ తిరువాయిమజిలో మనం 2వ పదిలో 10వ తిరువాయిమజిలో మనం 9వ పాసురంలోకి ఇవాళ ప్రవేశించాము, చివరికి వచ్చేసాము. ఇందులో కిళరొళి అనేటువంటిది జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని గుర్తు చేస్తూ వయసు ఉండగానే ఓపిక ఉండగానే దివ్యక్షేత్ర సందర్శనము చేయాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరోపదేశాన్ని ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినట్లుగా మనకి ఇందులో తెలుస్తుంది. 9వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. வழக்குயன நினைமின் வல்வினை மூழ்காது அழக்கொழி அட்டான் அமர் பெரும் கோயில் மழக்களித்தினம் சேர் மாலிரும் சோலை தொழக்கருதுவதே துணிவது சூதே. வழக்கென நினைமின் வல்வினை மூழ்காது அழக்கொழி அட்டான் அமர் பெரும் கோயில் மழக்களித்தினம் சேர் மாலிரும் சோலை தொழக்கருதுவదే తుణివదు సూదే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా తెలుసుకుందాం. వల్ వినయ్ మూழ்కాదు, పాపాలతో జీవితాన్ని గడపకండి. ఏ పని చేసినా మనకి తెలియకుండానే తెలిసి చేసే పాపాలు కొన్ని, తెలియక చేసేటువంటి పాపాలు కొన్ని మన జీవితంలో ముడివేసుకుని ఉంటాయి. పాపాలని ఆచరించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కొడి అట్టాన్, పిశాచి అయినటువంటి పూతనని చంపినటువంటి కృష్ణుడు. అజం అంటే పిశాచి అన్నమాట. అజకొడి, ఆ పిశాచి అయినటువంటి ఆ స్త్రీని అంటే ఇక్కడ పూతనని అని అర్థం. ఆ పూతనని సంహరించినటువంటి అట్టాన్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అమర్ పెరుం కోయిల్, నిత్య నివాసం చేస్తున్నటువంటి కోవెల. మజం కళిరు ఇనం సేర్, మజం కళిరు లేత వయస్సు కలిగినటువంటి ఏనుగులు. ఇనం 1, 2 కాదుటండి. ఈ కొండ మీద గుంపులు గుంపులుగా బాల ఏనుగులు తోసేసుకుంటూ తొండాలు ఆడించుకుంటూ వస్తాయట. ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించుకోండి. పెద్ద ఏనుగు ముందు పోతూ ఉంటుంది, వెనకాల చిన్న చిన్న లేత వయస్సు కలిగిన ఏనుగులు అడావుడు పడిపోతూ కూడా వెళుతూ ఉంటాయి. అలాంటి మాలిరం సోలై, తిరుమాలిరం సోలైను తొజ కరుదువదు, ఆశ్రయించాలని అనుకుంటే చాలు. అది ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైన మాట. మనం అలా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే చాలు. సూదు, అదే సంసారాన్ని జయించడానికి హేతు అవుతుంది. వళక్కు ఎన నిర్ణయమన్, ఇది న్యాయమని తలచండి. నేను చెప్పే మాటలలో ఎప్పుడు యథార్థం ఉందని మీరు తెలుసుకోండి. నమ్మాళ్వారంతటి వారు నేను నిజంగా చెప్తున్నా అని ఒక ధర్మాన్ని న్యాయరూపంగా పాసురంలో మనకి అందించడం అనేది ఇందులో మనకి కనిపిస్తుంది. దీని యొక్క వ్యాఖ్యానంలోకి మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి మనం ప్రవేశిద్దాము. 9వ పాటు 332వ పేజీ చిట్ట చివరుంది. 9వ పాటు తిరుమలయ్యై తొలువో నెన్ను అధ్యవసిత్తు నినైక అమయ్యం విజయహేతు ఎంగిరాడు. చెప్పాం కదా, మొట్టమొదటి వాక్యము ఆ పాసుర సారాంశాన్ని చెప్తుంది. తిరుమలని చేరాలి. తిరుమల అంటే ఇక్కడ దక్షిణ తిరుమల, సందర్భాన్ని బట్టి తిరుమాలిరం సోలై. దీనిని చేరాలి మనం అని అనుకోవడమే, నినైక భావించడమే, తలచుకోవడమే. అనుకుంటే చాలండి, మీరు వెళ్ళక్కర్లేదు. అనుకుంటే చాలు, అది విజయహేతు అవుతుంది. తిరుమాలిరం సోలైని నిత్యము ధ్యానించండి అని చెప్పడం అనమాట. వழக்கென நினைமின் நான் சொல்லுகிற இதுவே முறை என்று புத்தி பண்ணுங்கோள்.
ఇదిగో నేను చెప్పేటువంటిది ఇది న్యాయమైనటువంటి పద్ధతిని మీరు నమ్మండి. అంటే నేను ఏదో గొప్పకో ఏదో ఒకటి చెప్పాలనో చెప్పడం లేదు, నిజాన్ని చెప్తున్నాను. అది ఆయన ఆప్తులు, నమ్మాళ్ళు వారు మనకి ఆప్తులు అంటే ఏమిటండి? మన యొక్క మంచిని కోరి చెప్పేటువంటి వాళ్ళకి, యథార్థమైన వాక్యాన్ని చెప్పే వాళ్ళకి ఆప్తులు అని అర్థం, పేరు అన్నమాట. అలాగా ఆప్తవాక్యం అన్నమాట. நான் சொல்லுகிற இதுவே మురై అన్న బుద్ధి, నేను చెప్పేటువంటిది నిజమని మీరు నమ్మండి. వల్వనై మోజు కాదు, உங்களால் போக்கிக் கொள்ள வேண்டாத మహాపాపంగళై పరిహరిక్క వేండి ఇరిందుగళాగల్. మీరు తెలుసో తెలియకో పాపాలలో మునిగిపోతున్నామే, వాటిని ఎలా దూరం చేసుకోవాలా, అవి చెయ్యకుండా ఎలా ఉండాలా అని ఒక ఆలోచనని మనసులో పెట్టుకోండి. అజమెండ్రు పేయక్కు పేర్. అజం అంటే ఒక పిశాచి, పిశాచి అంటే ఎవరు? కొడియన్ను పెళ్ళకు పేర్. కొడి అంటే స్త్రీ, పిశాచ స్త్రీ అంటే పూతన అని అర్థం. పేయ పెణ్ ఎండ్రపడి అంటే దానవ స్త్రీ అని అర్థము. అజమెండ్రు పెణమాయి అట్టాల్ పేయి ఎన్నపడి. పూతనయ్యై ముడెత్తవన్, ఒక రాక్షస రూపంలో వచ్చినటువంటి పూతనని ముడిత్తవన్ చంపినటువంటి స్వామి, పూతన సంహారిగా ఇవాళ సుందరబాబు స్వామిని ఈ పాసురంలో భావిస్తున్నారు అనమాట. ఇంగనత్త విరోధిகள் வந்த போதாக நம்மை நெடுங்கை நீட்டாக்கு இவை கைவண்ணாదు ఎన్నో నిత్యవాసం పండుగయ్యాలే శ్లాఘ్యమాన కోయల్. మన పాపాలన్నిటినీ పోగొట్టి మన చేయి విడిచిపెట్టకుండా ఉండేటువంటి ఈ దివ్య స్థలంలో నిత్యవాసం చేయాలి అనుకునేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కోయిల్ ఇది. మజమిత్యాది అంగుండాలు తిరియక్కడం. ఇంకా లేత ఏనుగుల గురించి, బాల గజాల గురించి చెప్తున్నారనమాట. అజగరోడు ఇరమాయి ఇరుపదు. స్వామి కిళరుడి ఇలమయ్యని, నువ్వు వళరుడి మాయోనని నువ్వు చిన్నవాడు అన్నావు కదా, మేము చిన్నవాళ్ళమే చూడు అనుకుంటూ తండాలు ఒప్పుకుంటూ వస్తాయిటండి. బాలస్వామికి బాలగజాలు సరదాగా తమ రూపాన్ని చూపిస్తూ ఇనముగా గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేటువంటివి. నువ్వు చిన్నవాడివి, నేను చిన్నవాడి, ఈ మాట మనం వాడుతూ ఉంటాం. పిల్లలు పిల్లలు కలిసి ఆడుకుంటారు అనే చోట కానీ, లేక ఒక చోట చూడండి, ఏ పెళ్లిళ్ళో ఏవో అయితే పెద్దలంతా ఒక చోట గుమిగొడతారు, పెద్దలు పెద్దలు కలిసి జీవితానుభవాలు. అలాగట ఇక్కడ అజగర్ స్వామి నువ్వు లేత స్వామివి, మేము లేత ఏనుగులము అని పరిగెట్టుకుంటూ గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేటువంటి ఏనుగులు కలిగిన దివ్య ప్రదేశము. ఏ ఇళవానై కన్నుగల్ ఇనం ఇనమాగట్యాన నిన్నుళ్ళ తిరుమలై. లేత బాల గజాలు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేటువంటి కొండ. రక్షణోపేతమాయిరుప్పదురు ఆనై నిன்ற విడతే ఆయిరం ఆనై వందు సేరా నెత్తుం. ఈ బాలగజ రూపంగా అంత అందంగా అంత లేతగా ఉండేటువంటి అజగర్ సన్నిధికి 1000 బాలగజాలు వస్తున్నట్లుగా ఆ కొండ చాలా చూడడానికి నయనానందకరంగా ఉంటుంది. సోలై మజల్ కళరిరే తెన్నానయ్యే తిరుమలయ్యై తొజవేణం ఎన్నం మనోరథத்திலே తుడివదే ఈ ఆత్మావుకు విజయహేతు. మనోరథం కోరిక, మనస్సులో అనుకోవడం, అబ్బా నేను తిరుమలిరం సోలై వెళ్ళాలి, తప్పకుండా వెళ్ళాలి, స్వామిని సేవించాలి, అక్కడ లేళ్ళు ఇలా ఉంటాయిట, ఏనుగులు ఇలా ఉంటాయిట, కోకిలలు ఇలా కూస్తుంటాయిట, ఆ చంద్రుడు అలా వెడుతూ ఉంటాట అని భావించిన ఈ ఆత్మావకు విజయహేతు. అది ఈ జీవితానికి విజయాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది అనే భావన మాత్రంగానైనా ధరించండి అనేటువంటి మాటను 9వ పాసురంలో చెప్పారు. వజక్కెన నినయమెన్ வல்வினை மூழ்காது அழக்கொடி அட்டான் அமர் பெரும் கோயில். மழக்களித்தினம் சேருமாலிரம் சோலை தொழக்கருதுவதே துணிவது சூதே. 10వ பாசுரம். சூதென்று களவும் சூதும் செய்யாதே வேதமுன் விரித்தான் விரும்பிய கோயில். மாதுருமயல் சேர் மாலிரும் சோலை போதவில் மலையே உழுவது பொருளே. சூதென்னு களவும் சோதும் செய்யாதே
வேதமும் விரித்தான் விரும்பிய கோயில் மாதுருமயல் சேர்மாலிரும் சோலை போதவில் மலையே புதுవదు పొరులే. ఇందులో ఈ పాసురంలో మనకి ఎంత మంచి భావాన్ని అందిస్తున్నారు అంటే, మనం 10వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థాన్ని ఈ ఉపసంహారం మొదలు ఎలా పెట్టారో చివర కూడా అంత అందంగా ముగిస్తూ వస్తున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఆ పర్వతాన్ని చేరడము అనేటువంటిదిట సూదెన్న కళవం. మామూలుగా మనిషి యొక్క దైనందిన చర్య ఎలా ఉంటుంది చెప్తున్నారు ఈ మొదటి పాదంలో. సూదెండ్ర కళవం అంటే ధన సంపాదనకి ఇదే ఉపాయము అని దొంగతనాన్ని సూదుం జూదాన్ని చేయకండి అంటే మనుషులు వ్యసనాల పాలు కాకండి అని చెప్పడం అన్నమాట. వ్యసనాల పాలు అవ్వడం అంటే జూదం కానీ లేకపోతే దొంగతనం కానీ ఒకసారి అలవాటైతే ఏం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏం ఆడితే ఏమవుతుంది అని సూదాడి నలను కష్టమైందానని నలచక్రవర్తి అంతటి వాడు, ధర్మరాజు అంతటి వాడు ఎలాంటి కష్టాలను కొని తెచ్చుకున్నాడో. కాబట్టి అది జీవితానికి చాలా నరకాన్ని చూపించేటువంటి వ్యసనము. కాబట్టి ధన సంపాదన కోసం కళవం సూదుం దొంగతనం గాని జూదాన్ని గాని చేయకండి. వేదము మున్విరిత్తాన్ ముందే చెప్పినటువంటి ప్రకాశింపచేసిన శ్రీయప్పతి విరుంబియ కోయల్, ఆ పెరుమాళ్ళు వచ్చి చక్కగా ఆసీనులైనటువంటి కోయల్ ఈ తిరుమాలిరుం సోలై. మాదు ఉరు మయల్ సేర్ మాలిరం సోలై. ఇందాకనేమో బాల గజాలు వచ్చాయి గుంపులుగా అని చెప్పారు. ఇప్పుడేమో ఆడ మాదు ఉరు మయల్ సేర్, ఆడపక్షితో కూడినటువంటి మయల్ నెమళ్ళు కలిగినటువంటి మాలిరం సోలై. స్వామి లక్ష్మీ విశిష్టుడై ఉంటాడు కాబట్టి మేము కూడా మా లక్ష్మలతోటి వస్తామా అన్నట్లుగా ఇవన్నీ కూడా మయల్ అంటే నెమళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ నెమళ్ళు చేరేటువంటి కోయల్, అటువంటి కోవిలకి మీరు చక్కగా వచ్చి సోలై విల్ పోదు. సోలై అంటే తోటలని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, వికసించి ఉన్న పుష్పాలు కలిగిన మలై కొండ. అసలు ఆ కొండంతా పువ్వులు విరబోసినట్లుగా ఉంటుంది. అలాంటి మాలిరం సోలై పర్వతాన్ని పుగువదు పొరుల్, ప్రవేశించడం మీ జీవితానికి పురుషార్థం. ఇక్కడ మాధు అనేటువంటి పదానికి 2 అర్థాలని చెప్పారు. మాధు అంటే 3వ పాదంలో ఉన్న మొదటి పదం మాధు. మాధు అంటే చాలా మృదువైనది, మెత్తనైనది, సున్నితమైనది అని ఒక అర్థం. మాధు అంటే స్త్రీలతో కలిసినది అని అర్థం. రెండిటి మీద మొత్తం అర్థం చెప్పుకుంటే చాలా నాజూకైనటువంటి మృదువైనటువంటి భార్యలతో కూడినటువంటి నెమళ్ళు. అంటే ఆ నెమలి ఎంత సుకుమారంగా ఉందో, ఎంత వయ్యారంగా నడుస్తుందో. అది మగ నెమలి ఆడు నెమలితో కూడి వచ్చి పూలు పూస్తోందిట. ఆ పూలు పూయడంట మామూలుగా మనకి చెట్లకు పువ్వులు ఎలా పూస్తాయి, కింద చెట్టు ఉంటుంది, కాండ ఉంటుంది, కొమ్మలు ఉంటాయి, శాఖోపశాఖలు ఉంటాయి, ముళ్ళు ఉంటాయి, మధ్యలో పుష్పాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ పువ్వులకి ఎలా ఉన్నాయో కొన్ని చెట్లు మనం కూడా ఒక్కొక్క ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు కూడా చూసి ఉంటారు. చెట్టంతా పూలే, ఆకు అనేది అసలు కనపడదు. మొత్తం చెట్టంతా పువ్వుగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చెట్టే పువ్వైపోతే అన్నట్లుగా పూసిన చెట్లు కలిగినటువంటి ఆ తిరుమాలిరం సోలై అనేటువంటి దాన్ని చేరండి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి అక్కడ ప్రవేశించడమే పురుషార్థం. పొరుళ్ళంటే అర్థము అని అర్థం ఉంది, పురుషార్థము అంటే మనం కోరుకోవలసినటువంటి విషయము. అంటే మీరు ధన సంపాదన కోసం నీచ వ్యాపారాల్లో పడి కొట్టుకోకండి. ఎందుకండి, పొట్ట నింపుకోవడం కోసమే కదా మన జీవన యానం అంతా కూడా. అందులో మంచి మార్గాలను ఎన్నుకోండి తప్ప చెడు మార్గాలలోకి వెళ్ళకండి. అలాగే జూదాలు మొదలైనటువంటి వ్యసనాలకి గురి కాకండి. వేదార్థాన్ని వేదమున్ విరిత్తాన్, వేదాన్ని చెప్పినవాడు అని ఒక మాట అన్నారు. వేదాన్ని ఎలా చెప్పారు?
గీతా స్వరూపంగా చెప్పినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అని ఇక్కడ గీతోపదేశం. ఇందాక ఏమో పూతన సంహారి అనే విశేషణం వాడారు 9లో, 10లోనేమో గీతాచార్యునిగా ఆయన మనకి చెప్తూ మాధురుమయల్ సేర్ మాడిరం సోలై ఆడనమళ్లతో కూడిన మొగనమళ్ళు వచ్చి గుంపులు గుంపులుగా అసలు ఆ నెమళ్ళు అలా పురివిప్పుతూ అలా నాట్యం చేస్తూ అలా నడకలు నడుస్తూ ఆ కొండ మీద వస్తూ ఉంటే ఎంత మనోహరంగా నయనానందకరంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకొని పోద విమలయ్యే పుగువదు. అలాంటి కృష్ణ పరమాత్మ వేంచేసి ఉన్న తిరుమాలిరం సోలై దివ్య క్షేత్రానికి మీరు వెళ్ళడమే పురుషార్థము అని భావించండి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇందులో మనం వ్యాఖ్యానంలోకి వెళదాము. 334వ పేజీ చివర మధ్యలో 10ஆம் பாட்டு. பலபடியாலும் திருமலையே పరమప్రాప్యం ఎన్నో ఉపక్రమిత్తపడియే ఉపసంహరిక్கிறாర్. మొదలు పెట్టడమే వయసైపోకుండా వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని ఉపక్రమిత్తపడియే ఎలా మొదలు పెట్టారో అలాగే ముగింపు కూడా సంహరిక్கிறாర్, ముగింపు కూడా చేస్తున్నారు. ఏమని? పలపడియాలం తిరుమలయ్యే పరమ ప్రాప్యం. మీరు ఏదైనా చేయండి, తిరుమలయే మీకు ప్రాప్యము. చూడవలసిన చోటు, చేరవలసిన చోటు, ఆత్మ సమర్పణ చేయవలసిన చోటు. సూదెండ్రు నమకు నల్లవాయిపాయిరుందదెండ్రు సూదుం. తేలిక, ఆహా మనకు బాగా వచ్చులే. ఆడేవాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆట, ఈ ఆట గెలుస్తాం, ఈ ఆట గెలుస్తాం, ఈ ఆట గెలుస్తామని ఒక ఆశతోటే ప్రతి ఆట ఆడి ఓడిపోతూ ఉంటాం. మనం కూడా ఇంట్లో సరదాగా ఆడుకున్నా కూడా అంతే. సరదాగా మనం ఏదైనా ఆడినా ఏమో గెలుస్తామేమో అని ఆశ, ఏ పని చేసినా విజయం వస్తుందేమో అని ఆశ. అలాగా కళవం సయ్యాదే, అది ఈ సూదు అనేటువంటిది కళవు, దొంగతనము అనేటువంటి. ఏమిటి దొంగతనం? చూస్తూ ఉండగానే అపహరించడము అని ఒక అర్థం. రెండవది, మనం అందరం పెద్ద చౌర్యం, దొంగతనం చేస్తున్నాం. భగవంతునికి సంబంధించినది ఈ ఆత్మ అని తెలుసుకోకుండా నేను నా ఇష్టం నేను చేయగలను అని ఒక అహంతోటి ఆత్మని మనది అనుకోవడమే కింతేన నకృతం పాపం చోరేణ ఆత్మాపహారిణ అంటారు. ఈ ఆత్మ మనది అనుకోవడం కంటే పెద్ద దొంగతనం ఇంకొకటి లేదు. శాస్త్రங்களிலத்தை நிஷேதிக்கையாலே அவத்தையும் சொல்லவுமாம். அன்னைக்கே களவாவது చోరేణ ఆత్మాపహారిణ ఎంగిర, ఆత్మాపహారమై ఆత్మను అపహరించడము అనేటువంటి దొంగతనాన్ని చేయకండి. ఇది వేదాంతార్థం. బయట ప్రపంచంలో పొట్ట నింపుకోవడం కోసం దొంగతనాల వైపు మనస్సుని ఎంత చేసినా చేయపోయినా మానసిక భావన కూడా ఉండకూడదటండి. అది నాకు అది ఎంత బాగుంది వాళ్ళది, అది నేను తీసుకుంటే బాగుండు అని కూడా చెడు ఆలోచన మనస్సులోకి రాకూడదు. సూదావదు సాత్వికనాయ్ ప్రామాణికనాయ్ ఇరుప్పానొరువన్. ఒక ఆయన ఉన్నాడండి, ఆయన చాలా సాత్వికుడు, చాలా మంచి స్వభావం కలవాడు, ప్రామాణికుడు. ప్రామాణికుడు అంటే ఎవరైనా ఆయన చూసి నేర్చుకునేలా ఆదర్శ పురుషుడుగా ఉండేటువంటి మహానుభావుడు ఉన్నాడండి. ఆయన సర్వేశ్వరన్ రక్షకన్ ఎన్ను విశ్వసిత్తిరుందాల్. ఆయన నాకు పరమాత్మే దిక్కు అని చక్కగా ఆయన నమ్మి తన జీవితాన్ని తాను గడుపుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ పక్క వాళ్ళు ఎవళ్ళో వెళతారండి. వీళ్ళు నాస్తికవాదులై ఉంటారు. వీళ్ళకి భగవంతుడి యందు విశ్వాసం ఉండదు. సొసైటీలో జరిగేదాన్ని చెప్తున్నారనమాట. దేవుడు దేవుడు అని ఒకడనుకుంటుంటే ఇంకొకడు వచ్చి కాంగిరి దేహత్తుకు అవరిగే ఓ ఈశ్వరనావదన్. అరే దేహం కనిపిస్తోందిగా, ఇంకా దేవుడు కూడా దేవుడు అంటూ కనపడని దేవుణ్ణి ఎందుకురా నువ్వు వెతుకుతావు? ఆత్మావాదవన్. ఆత్మ అంటే ఎవరు, పరమాత్మ అంటే ఎవరు? ఎన్నో కాణాక్కాగా అపహరిక్కై. అలాగా ఆత్మని నాది అనుకుని అపహరించుకోవడం అనేది అవతల వ్యక్తుల్లో చూస్తాం. వాళ్ళు అలా ఉండడమే కాకుండా రెండో వాళ్ళని కూడా పాడు చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేస్తారు. లౌకికంగా మనకి చాలా కనపడుతూ ఉంటాయి. ఏ గుడికో వెళదామని బయలుదేరుతాం అనుకోండి, ఆ గుడికి రోజు వెళుతున్నారు కదండి, ఇవాళ మంచి సినిమా వచ్చింది, ఇటువైపు పోదాం రండి అంటే వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి. అందువల్ల అది ఏదో పెద్ద మహాపాపం అని కాదు, నిశ్చయం దృఢంగా లేకపోవడం వల్ల అలాగా
మనస్సు తిరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే అలా తిప్పే ప్రపంచం ఇది. మన బతుకు మన్ని బతకనివ్వకుండా తన ప్రయోజన సిద్ధి కోసం మన్ని వాడుకుంటూ ఉండే ప్రయత్నంలో మీరు దానిని చూస్తూ ఉండగా ఆత్మాపహరణ చేయడం అనేటువంటిది. అంటే నాయనా నువ్వు వెళ్ళు, నేను రాలేను, నేను గుడికే వెడతాను, నేనేదో చదువుకుంటాను, నేనేదో మంచిగా గడుపుతాను అనగలిగిన మనస్థైర్యం మనకి ఉండాలి. అది வேதமித்யாதி இவை ஒருவருக்கு வாராதபடி வேதாந்தத்தை விசதீகரித்த గీతోపనిషదాచార్యన్ వర్తిక్కర కోయల్. ఎవ్వరికి ఇలాంటి ఆత్మాపహరణ బుద్ధి రాకూడదు అని వేదం చెప్తే అందరికీ అర్థం కాదని ఆ వేదాన్ని భగవద్గీతగా మార్చి గీత ఉపనిషద్ ఆచార్యన్ వర్తిక్కర కోయల్. గీతను మనకు అందించినటువంటి గీతాచార్యుడు వెలిసినటువంటి కోవిల చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక. పూతన సంహారకుడు వెలసిన కోవిల, ఇప్పుడు గీతాచార్యుడు నిలిచినటువంటి కోవిల. మాదురుమయల్, మాదెన్నో, మాదు అంటే 2 అర్థాలు. మార్గవత్తై చొల్లెదురాయి, మృదువుగా ఉండేవి అని. జంతువుల్లో లేడీ అంత మృదువైనటువంటి జంతువు ఇంకొకటి లేదుటండి. చాలా సుకుమారమైనటువంటి, చాలా బెదురు చూపులతోటి, ఎంతో ఆర్ద్రమైనటువంటి భావాలతో చూస్తోందా అన్నట్లుగా ఉండే సుకుమారమైనటువంటి లేళ్ళు. సుకుమారమై దర్శనీయమాన మయిల్. ఇక్కడ మయిల్ అంటే నెమలి. నెమళ్ళు కూడా ఎంత సుకుమారంగా ఉంటాయండి. అవి నడుస్తూ ఉంటే, అడుగులు వేస్తుంటే అది అలా అని ఒక్కసారి పురివిప్పేటప్పటికీ మన మనస్సు కూడా అలాగా పురివిప్పినట్లుగా అయిపోతూ ఉంటుంది. పేడయ్యి మైలెన్నుదల్. ఆడనెమళ్ళు చాలా ఉన్నటువంటి, ఆడనెమళ్లతో కూడిన మగనెమళ్ళు జంటలుగా వచ్చేటువంటి కోవెల. అంగుళ్ళ సత్వంగళం మిథునమేయాయ్ వర్తిక్కుమెంగై. స్వామి మేమిద్దరం జంటగానే వస్తామని మిథునంగానే రెండు కలిసి వస్తుంటట స్వామి కొండ మీద ఆయనని సేవించుకోవడానికి. పోదవిమలయ్యే కొడియం తన్నం సెరుగుం ఇడయిడేలే ఊమాయిరుక్కై అన్రిక్కే. ఇంత చక్కగా రాశారు. కొడియం అంటే తీగలు, తన్నం అంటే చిగుళ్ళు, సెరుగుం అంటే ఎండుటాకులు, ఇడయిలే పువ్వు, అక్కడక్కడ పువ్వులు. అలా కాదండి తిరుమాలిరంసోలై ఏదో ఓ కమ్మకొచ్చి, ఓ లతకొచ్చి, ఓ చిగుళ్లలో వచ్చి, ఓ చివర వచ్చి అలా వచ్చే పూలు కాదండి. తిరు మలై తన్నై ముట్టా కిడపూత్తు కిడక్కు మెత్తనై. ఆ పండ ఒక్కసారి అలా పూసేసిందా పువ్వులన్నీ అన్నట్లుగా ఉంటాయిటండి చెట్లు. కొండ కనపడకుండా పూలతోటి నిండిపోయి ఉండేటువంటి అందమైనటువంటి కోయిల అని కోవెల అని చెప్తున్నారు. తిరుమలయ్య కిట్టుమదువే ఈ ఆత్మకు ప్రయోజనమాయి తలై కట్టువదు. అలాంటి తిరుమలయ్యని చేరడమే ఈ ఆత్మకి చరితార్థత. అల్లాదవై ఎల్లాం వ్యర్థ వృత్తికళ్ళు ఎందిరాల్. మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి వ్యర్థములే. మీరు ఇంకా ఏది చేసినా అదంతా కూడా వ్యర్థమే. పరమాత్మ సన్నిధిని చేరాలని అనుకోవడమే, ఆ భావన నిశ్చయంగా ఉండడమే జీవితానికి చరితార్థత అని చెప్తున్నారు. 10లో సూదెండ్రు కెళవం సూదం చెయ్యాదే వేదమున్ విరిత్తాన్ విరుంబియ కోయిల్ మాధురుమయల్ సేరుమాలిరం సోలై పూదవిమలయ్యే పుదువదు పొరులే. 11 ఫలశ్రుతిని చెప్పేటువంటిది. ప్రతి తిరువాయిమజిలో కూడా చివరిది. పొరుళెన్రు యువలகும் படைத்தவன் புகழ்மேல் மருள்வன் குருகூர்வன் செடுகோபன் தெருள் கொள்ளச் சொன்னவோர் 1010 அருள் உடையவன் தாள் அணைவிக்கும் முளைத்தே. பொருளென்று யுவலகம் படைத்தவன் புகழ்மேல் மருள்வன் குருகூர்வன் செடுகோபன் தெருள் கொள்ளச் சொன்னவோர் 1010 அருள் உடையவன் தாள் அணைவிக்கும் ముడితే. ఈ 11వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా మనం చూసుకుందాం. ఈ తిరువాయిమజని అభ్యసించిన వారికి
పెరమాళ్ళు అక్కర్లేదు, నమ్మాళ్ళవార్లు అక్కర్లేదు, తిరువాయుమొజే మోక్షాన్ని ఇస్తున్నారు. ఈ పాసురాలే మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. ఇది ఎంత సులభమైనటువంటివి. మనకి ఆఫర్స్ పెడుతూ ఉంటారు చూడండి, ఇది కొంటే ఎంత, ఇది కొంటే ఎంత, దీనికి ఇది ఇస్తాం, దేనికి ఇది ఇస్తాం, చెట్టు చివరికి ఇదే ఇస్తాం అని చెప్తూ ఉంటారే, అలాగా పెరుమాళ్ళు మోక్షం ఇస్తారు, ఆళ్వార్లు మోక్షం ఇస్తారు. ఆళ్వార్లు రచించినటువంటి తిరువాయిమొഴി తనను చదివిన వారికి తానే మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం రోజు చక్కగా తిరువాయిమొഴി అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం. ఎంత ధన్యుడమో ఒక్కసారి ఆ ధన్యతను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అడుగడుగున. పొరుళెండ్రియువ్వులగుం ప్రయోజనమని భావించి ఈ లోకాన్ని పడైతవన్. స్వామి ఎలాంటి రైతుతో పోలుస్తారండి భగవంతుణ్ణి. రైతు ఒక పంట వేస్తాడు, పంట వేస్తే ఏ వానలో ఏవో వచ్చి సరిగ్గా పోసే సమయానికి పాపం కొట్టుకొని పోవడం, పాడైపోవడం మనం చాలా సార్లు చూస్తున్నాం కదా అన్నిటిలో కూడా. అలాగనే ఆ రైతు ఇంకా నేను వ్యవసాయం చేయను అనుకుంటాడా? లేదు, మళ్ళీ భూమిని దున్ని, మళ్ళీ విత్తు వేసి, మళ్ళీ పెంచి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నట్లుగానే ఈ వేదాచార్యుడైనటువంటి గీతాచార్యుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఎప్పటికో ఒకప్పటికి ఈ జీవుడు బాగుపడతాడులే, వీళ్ళని ఎప్పటికైనా బాగు చేద్దాంలే అని మళ్ళీ మళ్ళీ పొరుళ్ళు ఎండ్రు ఇవ్వులగం పడైతవన్, లాభం ఎప్పటికైనా వస్తుంది అని చెప్పేవాళ్ళు చూడండి. ఒకసారి చెప్తే వినలేదు, రెండోసారి చెప్తూనే ఉందాం, ఏమో ఒక్క మాట అయినా చెవిలో పడుతుందేమోలే అని అనుకున్నట్లుగా ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన పుగழ்మేల్ ఆ స్వామి యొక్క కీర్తిని గురించి మరుళ్ళిల్ వన్ పురుగూల్ వన్ సెడవోపన్. మరుళ్ళు అంటే అజ్ఞానం అంట. అజ్ఞానం ఏమాత్రం లేనటువంటి సుందరమైన తిరునగరికి ఉదారమైన సటగోపులు. వన్నని 2 సార్లు వచ్చింది చూడండి పదప్రయోగం. ఒక వన్నుకేమో కురుగూరు, అసలు ఆ తిరుక్కురుగూరి ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో, ఎంత అందంగా ఉంటుందో, అది సేవించినటువంటి వాళ్ళకి అది అనుభవైక వేద్యం అన్నమాట. స్వామి వన్ చెడగోపన్, ఊరు వన్ను స్వామి వన్ను. ఊరు ఔదార్యం కలది, నమ్మాళ్వార్లను మనకు అందించింది. మరి శటగోపులు ఔదార్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. తెరుళ్ కొళ్ళ సొన్న ఓర్ ఆయిరత్తుల్, తత్వజ్ఞానం మనకి కలిగేలాగా చెప్పిన 1000 పాసురాలలో ఈ 10 పాసురాలు కిళరుళి అనేటువంటి ఈ 2వ తిరువాయిమొழிలోని 10వ దశకాన్ని చదివితే మూడెత్తు అవేం చేస్తాయిట, సంసారాన్ని పోగొట్టి అరుళుడయ్యవన్ దయావంతుడైన ఆ శ్రీపతి శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క తాళ్ళనై విక్కుం పాదాలని చేరుస్తాయి. అంటే దివ్య అనుసంధానానికి అంత ఫలితం ఉంది. మనం చెప్పుకున్నామే ఎంత అద్భుతమైనటువంటిదో తిరువాయిమొഴి అని. తుమ్మెదలు కూడా పాడేస్తున్నాయి, హంసలు కూడా ఆడేస్తున్నాయి, నెమళ్ళు కూడా పురులు విప్పి చేస్తున్నాయి, వాతావరణం అంతా కూడా ఆనందమయమైపోయింది అన్నట్లుగానే తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధానుసంధానం గనక మనం చేసుకున్నామంటే మన వాతావరణం అంతా కూడా, మన బ్రతుకు అంతా కూడా ఆనందమయం అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 336వ పేజీ. నిగమத்தில் இத்திருவாய்மொழி கத்தாரை இத்திருவாய்மொழி தானே ஜென்மத்தை போக்கி அழகர் திருவடிகளிலே சேர்த்து விடும் என்கிறார். ఈ తిరువాయిమొழிని చదివిన వారికి ఈ తిరువాయిమొழి అజగర్ స్వామి యొక్క పాద సన్నిధిని చేరుస్తుంది. సంసార బంధాన్ని పోగొట్టి ఆయన పాద సన్నిధిని చేరుస్తుంది. పొరుళిత్యాది ప్రయోజనప్పుడు మెందెందలో లోకంగళయ్యుండాకి ఉపయోగం ఉందా ఈ సృష్టి వల్ల అని పాపం అనుకోడుటండు. ఎప్పటికప్పుడే సృష్టి చేస్తూ ఉంటాట పరమాత్మ. అవనుடைய కళ్యాణ గుణ విషయమాగా ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణాల గురించి అజ్ఞాన గంధం ఇల్లాద ఆళ్వారరుడి చేయదదు ఇది తాన్. మరుళ్ ఇల్లని ఒక మాట అన్నారు చూడండి. అజ్ఞానము ఏమాత్రము లేని ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటిది, జ్ఞాన సంపూర్ణులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటిది. ఎవరో సామాన్యులు చెప్తే తెలుసో తెలియక చెప్పారేమో, ప్రతివారిది
మనం సాధికారికంగా తీసుకోలేము. నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారంటే ఆయన మయర్వర మదిలం అరుళినన్ యవనవన్నని మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నట్లుగా అజ్ఞాన గంధం, గంధం అంటే రాసుకునేదేం సామాన్య అర్థం, గంధం అంటే లేసమో అని అర్థం. అజ్ఞాన గంధం, ఇంత అజ్ఞానం కూడా లేనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయుమొழிయే మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ఇవత్తై ఉండాకి కరుణ కరేవరంగళై కొడుతూ విట్టాల్. ఆయనేమో పాపం తనకి సేవ చేస్తాము అని చెప్పి విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం అన్నట్లుగా మనకి కరుణ కళేబరాలన్నింటినీ కూడా ఇస్తే కొడుతూ ఉపకరణలై కొండ శబ్దాది విషయంగళిలే ప్రవణరాయ్. ఆ ఇచ్చిన ఇంద్రియాలన్నిటినీ ఆనందానుభవం కోసం మనం ఉపయోగించుకుంటుంటే కై కలియ పుక్కాల్ దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉంటే నమ్ నినైవు తప్పిత్తిరేయన్ను నెగజెందు కైవాంగు కయ్యండ్రే. అయ్యో వీళ్ళు బాగుపడతారు అనుకున్నాను, బాగుపడలేదేచి ఇంకా నాకెందుకు వచ్చింది, నేను వీడికి ఏం ఉపకారం చెయ్యను అని కై వాంగ్ కై ఎండ్రెక్కే చేతులు ముడుచుకు కూచోడుట స్వామి. నిత్య ప్రయత్నం, ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారైనా జీవుడు ఉద్ధరింపబడతాడు అని నిత్య ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు. மயர்வர மதிலும் அருளப்பெத்தவராகையாலே அவனுடைய குண விஷயமாக మరలిల్లాదవర ఆయిత్తు ఇవ్వాళ్వార్. అజ్ఞాన గంధము అంటే కొంచెం కూడా అజ్ఞానం లేని జ్ఞాన సంపూర్ణులైనటువంటి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినది. ఆళ్వారు అంత గొప్పవారు. ప్రబంధమో ఎన్నెల్, మరి ఆయన రచించిన గ్రంథం ఎలాంటిదండి? తెరుళ్ళ சொன்ன ஓர் ஆயிரம் மருளுண்டாய் கழிய வேண்டித்து இவருக்கு இவருடைய பிரபந்தம் అభ్యసిத்தாర్కు మొదలిలే అజ్ఞానంతా నిల్లై. ఆయన ఏదో నేను వీళ్ళకి అజ్ఞానాన్ని పోగొడతామని ఆళ్వారు ప్రయత్నిస్తుంటే స్వామి మేమే పోగొట్టేస్తామని ఈ పాసురాలు ఆయనకి ధైర్యాన్ని చెప్పి మనకి మోక్షాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి ముందుకు వస్తాయి. అంటే పాసురాల బలం అంత గొప్పది. కేటాకు తెలివై పిరక్కం పడి అది వినే వాళ్ళకి మంచి జ్ఞానాన్ని పుట్టించి ఆయిత్ అరుళిచ్చేయదు. అలాంటివి అంటే అది వింటుంటేనే జన్మ సాఫల్యం కలిగినట్లుగా అనిపిస్తుంది. తమ్ముడయ్య జ్ఞానత్తు కడి ఈశ్వరన్, ఆళ్వార్ల జ్ఞానానికి మూలం పరమాత్మ. ఇవర్గళుత్తుకు మరి మనకైతే ఇవర్గళుక్కు అంటే ఈ జీవులకందరికీ తామడియాగ వందదు, పాసురాలే శరణం అయిపోతుంది. పెరుమాళ్ళని నమ్ముకుంటారు నమ్మాళ్వారు, పాసురాలను నమ్ముకుంటే చాలు మోక్షం వస్తుంది మనకి. ఆళ్వార్ల దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, ఆళ్వార్లు రచించిన పాసురాలే మోక్షాన్ని ఇస్తాయి. ప్రబంధం దాని శైవదెన్నెన్నెల్, అంత గొప్ప ప్రబంధం అయితే ఏం చేస్తుందండి? అరుళై ఇత్యాది అరుళై ఇట్లా ఎత్తు వస్తువై నిరూపిత్తు దయను పట్టి ఆయనకి శ్రీయప్పతి అని పేరు కదా. అరుళయ్యుడయ్యవన్ తిరువడి, దయా స్వభావుడైనటువంటి ఆయన యొక్క పాదాలని తిరువళ్ళగడిలే చేర్తువిడం. 337 పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఆ దయామూర్తి యొక్క పాదాలను చేరుస్తాయి ఈ పాసురాలు. అది చెయ్యమడెత్తిల్ ముడితే ఎప్పుడండి, ఎలా చేస్తాయండి? సంసార సంబంధత్తై వాసనయ్యోడే పోకి, ఈ సంసార సంబంధాన్ని సమూలంగా పోగొట్టి తిరువడిగళిలే చేర్తువిడం, ఆ పాదాల మీద చేర్చే సమయం ஒரு ஞான லாபத்தை பண்ணி தந்து விடும் அளவன்றைக்கு అర్ధక్రియాకారియా ఇరుక్కుం. ఏదో ఎప్పుడో అజ్ఞానం పోయాక ఎప్పుడో లాభం వస్తుంది కాదు, సేవిస్తుంటేనే దివ్యానందాన్ని మోక్షాన్ని ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు ఇవి అని ఇందులో ఈ 10 పాసురాలలో ఉండేటువంటి అర్థాన్ని చివరిది కదా మరి టకటకటక మొత్తం 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని కూడా చెప్తారు ఇందులో అన్నమాట. ఏం చెప్పారు? కడుగ తిరుమలయ్యాళ్వారై ఆశ్రయంగోళి ఎన్నిరార్. పాసురాలన్నీ ఒక్కొక్కటే ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోవాలి అని. கிளரொளி இளமை கெடுவதன் முன்னம் வளரொளிமாயோன்மருவைய கோயல் பளிரும் பழில் சுவல் மாலிரும் சோலை தளர் விலராகில் சார் வருசதிரே. அது మొదటి பாசுரంలో చెప్తారు. ఈ రెండాం பாட்டில் திருமலையோடு சம்பந்தித்த ஸ்ரீபதியை ஆசிரியக்க சொன்னார். செதறிள மடவாள்
காசியை மதியாது அதிர்குரல் செங்கட் அழகர் தங்கோயில். ఆ కోయిలకే అజగర్ సెంకోయిల్, అందగాడు, శంఖం పట్టిన అందగాడు నివసించే కోవిల అని పేరు. మదితవள் குடுமி மாலிரம் சோலை பதியது ஏத்தி எழுவது பயனே. 3ஆம் பாட்டில் అత్తోడు సేరింద అయన్మలయ్యయ్యం అమయ్యం என்றారు. ఆ పక్కన కొండైనా చాలండి, చూస్తే మన జన్మ ధరిస్తుంది. పైనల్ల செய்து పైనల్లై நெஞ்சே புயல் மழை வண்ணர் புரந்துரை கோயில் மயல் மிகு புயல் சூழ் மாநிலம் சோலை అయన్మలై ఎడై వధువధు కరుమమే. అయన్మలై పక్కనున్న కొండను చూసిన అదృష్టమే. 4ఆం పాటిల్ తిరుదందాగులం ఎంగరపడియే మధురకవియాళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా తిరియవం తిరుమలయ్యే ఆశ్రయిక్కచ్చున్నారు. ఆ తిరుమలని ఆశ్రయించండి. ఎందులో చెప్పారు ఇదండి? కరుమవన్ పాశం కజిత్తు ఉழந்து ఉయ్యవే பெருமலை எடுத்தான் பெயுடுரை கோயில் வருமழை தவழுன்மாலிரம் சోலை తిరుమలై యదువే అడైవదు తిరమే. గోవర్ధనోద్ధారి అయినటువంటి స్వామి వెలిసిన తిరుమాలిరం సోలైని సేవించండి అన్నారు 4లో. 5ఆం పాటిల్ అత్తోడు సేరింద పురమలయ్యే ఆశ్రయం గోళెంగిరార్. దానితో పాటుగా ఆ పక్కన ఉండేటువంటి కొండ కావచ్చు, ఆ మార్గ చింతనైనా కావచ్చు. తిరుముడై వలత్తార్ தேவினை பெருக்காது அறமையல்லாகி படையவன் கோயில் మరివిల్వన్ సునైసూల్. సునైసూల్ ఆ నదులు సెలయేళ్లన్నీ పొంగేటువంటి నూపురగంగ కలిగినటువంటి మాలిరం సోలై పురమలై సారా పోవది తిరిగే. ఆ మార్గాన్ని తలుచుకున్నా చాలండి, అది మన జీవితాన్ని తరింపచేస్తుంది అని అన్నారు. 6ఆం పాటిల్ 6వ పాసురంలో తిరుమలైక్కుపోం మార్గ చింతనై పన్ను అమయమన్రార్. ఎలా వెళతారా రూటుని గురించి తలుచుకున్న బదిరి ఎంత బాగా వెళ్ళామండి. 300 కిలోమీటర్లు ఆ ఘాట్ రోడ్లో ఆ ప్రయాణం చేస్తుంటేనండి ఏ అనుభవం అండి. కింద అలకనంద ఇలా చెప్పుకుంటామే, అలా ఏం తిరుమాలిరం సోలయ్యండి. ఎన్ని చెట్లండి, ఎన్ని పూలండి, ఎన్ని లేళ్లండి, ఎన్ని జింకలండి, ఎన్ని మయూరాలండి, ఎన్ని కోయిలులండి. ఇలా తలుచుకుంటూ వెళ్ళినా చాలు, మార్గ చింతన చేసినా చాలు. 7ఆం పాటిల్ ఆ వజియోడు సేరింద తిరుమలయే ఆశ్రయిక్కచ్చున్నారు. అక్కడ కొండే చాలు. నలం నినైమిన్ నరగోజుందానే నిలమనం నిడందా నీడురై కోయిల్ మలమరువది சேர்மாலிரம் சோலை వలమురై ఏది మరువదల్ వలమే. అప్పుడు 8ஆம் பாட்டில் నిత్య సూరిகளுக்கும் కూడా ప్రాప్యమాగయ్యాలే తిరుమలయ్యే పరమ ప్రాప్యం అన్నారు. చెప్పుకున్నాం కదా, 7 కొండల వాడు ఉండే తిరుమలని, ఇక్కడ సుందరబాహు స్వామి ఉండే తిరుమలని, ఈ రెండు కూడా ఈ కొండలను భూదేవికి యొక్క వక్షోభాగాలుగా భావిస్తారు. కాబట్టి అక్కడ ఉండే పెరుమాళ్లను తలుచుకోండి చాలు అని ఆ 8వ పాసురంలో మనకి దానికి వలం செய்து வைகள் வலம் கழியாதே வலம் செய்யும் மாயமாயவன் கோயில் வலம் செய்யும் వానోర్ మాలిరం సోలే వలం செய்தும் నాడు మరువదల్ వழకే. ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలండి, తలచుకుంటే చాలండి, మీ బలాన్ని ఆ ప్రయాణానికి ఖర్చు పెడితే చాలండి. ఈ వలం యొక్క అర్థాన్ని మనం అక్కడ స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం. 9ఆం పాటిల్ తిరుమలయ్యే తొழక్కడోమను తుడివే వేండువదెంగిరార్. ఆలోచన, నిశ్చయ జ్ఞానం, వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళి తీరాలి అనుకుంటే చాలు మోక్షం వస్తుంది. వழக்கன நினைமின் வல்வினை மூழ்காது அழக்கொடியாட்டன் அமர்பெரும் கோயில் மழக்களித்தினம் சேர்மாலிరం సోలై తొழక్కరుదువదే తుడివదు సూదే. పోతనని సంహరించినటువంటి స్వామి వేంచేసినటువంటి ఆ తిరుమలకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే చాలు అన్నారు 9లో. మరి 10లో 10ஆம் பாட்டில் எல்லா படியாலும் తిరుమలయ్యాళ్వారై ఆశ్రయిక్కయ్యే పురుషార్థమెన్ను తలై కట్టినారు. గీతాచార్యుడు వేంచేసినటువంటి ఆ స్వామిని, అక్కడ వేంచేసున్న స్వామిని సేవిస్తే మనకు మోక్షం వస్తుందని ముగిస్తున్నారు. సూర్యంద్ర కళవం సూదుం సయ్యాదే, వ్యసనాల పాలు కాకుండా వేదమున్ విరిత్తాన్. గీతాచార్యుడిగా ఉన్న స్వామి విరింబయ్య కోయల్ ఉన్నటువంటి కోవిల మాది ఊరు మయల్ சேர்மாலிரம் సోలై పోదమిమలయ్యే పుదువదు పొరుళే. ఇలా 10 చెప్పి నిగమత్తిల్ ఇది కత్తార్కు పలమరుళ చేదారు. చిట్ట చివరిగా ఇది చదివినటువంటి వారికి ఎంత ఫలం వస్తుందని చెప్పారు. ప్రతి తిరువాయిమొழிకి అయితే ఇలా 10 చెప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఈ తిరువాయిమొഴి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే, మనకి
ఈ రెండవ తిరువాయిమొழிని మనం పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. రెండవ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకోవడం అంటే ఒక్కొక్క తిరువాయిమొழிలో ఏం చెప్పారో మళ్ళీ ఒక పది చెప్తున్నారు. ఎంత విశేషమైన వ్యాఖ్యానమో నంబెళ్ళయ్య గారు. ఇప్పుడు ఈ 10 పాసురాలు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఇలాంటి 10 పాసురాలు 10 పదులు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క 10లో దశకంలో ఏం చెప్పారో ఈ పేరాలో మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. முதல் తిరువాయిమొழிయాలే ఏదండి, వాయుంతరై వగళం కానల్ మడనారాయ్, ఆ తిరువాయిమొഴി కదండి మొట్టమొదటిది. అందులో మణియైవానవర్ కண்ணనై తన్న తోరణియై అన్న విలక్షణ விஷயமாகையாலே பிரிந்தார் கண்ணான் சுளை కన్నాన్ సుళలై ఇడపన్నం ఎన్రార్. ఎంత పరత్వంలో పరత్వాన్ని చెప్తూ అలాంటి భగవంతుణ్ణి సేవించండి అన్నారు. మనకి మొదటి దాంట్లో స్వామి యొక్క మోక్షాన్ని రూఢిపరిచేటువంటి దాన్ని వాయువులో చెప్పారు. మరి రెండవది ఏమిటండి, తెన్నన్ వీడు మొదలు ముழுதுமா ఎన్నన్ మీది నంబరుమాన్ మన్నుం విన్నుం ఎలాముడనుండనం కన్నన్ కన్నల్లది ఇల్లై ఓర్ కండే. పరత్వాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పినటువంటిది. ఇరండాం తిరువాయిమొழியிலே అవ్వో పాది కూడినాலும் మరప్పిక్కుం ఎండ్రిరార్. అసలు దాన్ని అనుకుంటే చాలు అది దుఃఖ నివర్తకము అనేట. మా పాపం విడ అంటారు, అందులో పాపం పోతుంది అని. మూండ్రాం తిరువాయిమొழிయాలే కూడిన విషయందాన్ నిరతిశయ సుఖ రూపం ఎంగిరార్. ఏమండి, మనం చేరినటువంటి ఆ కొండ ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి ఎంబెరుమాను యొక్క ఔన్నత్యం ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటిదండి అని మూడవ తిరువాయిమొழிలో మనకి చాలా అందంగా చెప్తారు. తర్వాత రెండవ తిరువాయిమొழிలో చెప్తారు. తర్వాత మూన్నాం తిరువాయిమొഴി పూనిల్ వాజురే నల్లై పోవున్నై బద్దు అని ఉంది కదండి. కూడిన విషయం దాన్ని రితేసుకు ఆహా, మనస్సుకి ఏం ఆనందంగా ఉంది స్వామి నిన్ను తలుచుకుంటే అని నిరతిశయమైనటువంటి ఆనందాన్ని చెప్తారు మూడవ తిరువాయిమొழிలో. ఇంకా నాలుగవ తిరువాయిమొഴి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ నాలుగవ తిరువాయిమొழிలో நாலாம் திருவாய்மொழியாலே அவ்விஷயத்துக்கு தேசகரோடு அனுபவிக்க பெறாமையாலே మోహంగతరానార్. అయ్యో నిన్ను పొందలేకపోయానే అని మూర్ఛిల్లారు అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆడియాడియగంకరైంది సై పాడి పాడి కన్నీర్ మల్లి ఎంగున్నాడి నాడి నరసింగ ఎండు వాడు వాడు ఇవ్వానుదలే. ఎంత బెంగ పెట్టుకున్నారో అందులో చెప్పారు అని. ஐந்தாம் திருவாய்மொழியாலே தாம் ஆசைப்பட்டபடியே வந்து கலந்தபடி சொன்னார். அந்தாம தம்பு செய்து என் ஆவிசேரம்மானுக்கு அந்தாமுவாள் முடிசெங்கு ஆடினூலாரும்புழா செந்தாமரை தடம் கண் செங்கனவாய் செங்கமலம் செந்தாமரை అడిక్కల్ செம்பొన్ తిరువడంబే. దుఃఖం పోయి ఆనందించినటువంటి దివ్యానందం పొందినటువంటిది ఐదవ తిరువాయిమొழிగా మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఇంకా ఆరాం తిరువాయిమొழியிலே తమ్మిழவுக்கு அவன் అత్సంకై పన్నం ఎంగిరారు. నిత్యానుసంధానం చేయాల్సినటువంటి మనిషి అది తలుచుకోకుండా నైత్యానుసంధానం, అయ్యో నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తావా, నేను నిన్ను తలుచుకోగలనా, నేను నిన్ను చేరగలనా అని నేను అనుకుంటుంటే ఓదార్చడం అనేటువంటిది మనకి దాంట్లో తెలుస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత ஆறாம் திருவாய்மொழியிலே தம்மிழவுக்கு அவன் அச்சங்கை பண்ணுமன் எங்னார் வைகுந்தாமணி வண்ணனே என் பொல்லா திருக்கருளா என்னுள் மன்னி வைகும் வைகள் தோறும் நமதாழ்வா நேரே செய்குந்தாவரன் தீமை உன் அடியார்க்கு தீர்க்கு அசுரர்க்கு தீமகள் செய்குந்தா உன்னை நான் పిழைతేన్ కొల్ సిక్కనవే. ఇది 6లో చెప్పినటువంటిది. ఏషాం తిరువాయిమొழிయాలే తమ్ముடைய సంబంధిగளையும் విషయీకరితపడి సొన్నారు. నాకే కాదు తండ్రి, 7 జన్మల వారు కూడా సంబంధీకులు కూడా ఈ తిరువాయిమొഴి సంబంధం వల్ల మనం నేర్చుకుంటే మీరు నేర్చుకున్నారు, మీ ఇంట్లో 7 తరాల వారు కూడా ధరిస్తారు అనేటువంటి చక్కటి భావాన్ని మనకి అక్కడ అందించారు. ఏది 7వ తిరువాయిమొഴి కేశవంతమర్ కీష్మేలమర్ ఏజేడు పిరప్పుమ్మా செது பெத்து நம்முடை வாழ்வாயிக்கின்றவாய் ஈசஞ்சன் கருமாணிக்கம் என் சங்கோல కన్నన్ విన్నోర్ నాయకన్ ఎంబిరాన్యమ్మ నారాయణ నాలే. అద్భుతమైనటువంటి
ద్వాదశ నామాలతోటి తిరువాయిమొழிలో ఉన్నటువంటి ఏకైక దశకం అది. తర్వాత 8లో ఏం చెప్పారండి? ఎట్టాం తిరువాయిమొழிయాలే அவனுடைய மோட்ச பிரதத்துவத்தை அருளிச் செய்கிறார். அணைவது அரவணை மேல் பூம்பாவை யாகம் புணர்வது இருவரவர் முதலும் தானே இணைவனாம் எப்பொருட்கும் வீடு முதலாம் పుణైవన్ పిరవి కడల్ నీందువార్కే. ఇందులోనేమో మోక్ష ప్రదత్వము అనేటువంటిది చెప్పారు. ఇంకా 9వ తిరువాయిమొழிయాలే ప్రాప్య నిష్కర్షం పండినారు. ప్రాప్యం ప్రాపకం చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం. వెళ్ళే మార్గము, వెళ్ళవలసినటువంటి చోటు రెండూ కూడా మనకి అదే అని చెప్పి ప్రాపకము అని కూరేసులు చెప్పారు, ప్రాప్యం అని ఎంబెరుమానారు చెప్పారని కూడా మనం చాలా విశదంగా చెప్పుకున్నాము. నిష్కర్ష చేశారు. ఎమ్మా విట్టు తిరుమున్ సెప్పం నేను సెమ్మా పాదపర్పు తలై సత్తుల్లై கைம்மா துன்பங்கழிந்த பிரானே అమ్మా అడియేన్ వేండువదిదే అని అందులో ప్రాప్య నిష్కర్ష చెప్పి 10వ తిరువాయిమొழிలో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 10ஆம் తిరువాయిమొழிయాలే ప్రాప్య నిష్కర్షిత ప్రాప్యத்தை లభిக்கைకు తిరుమలయ్యాడ్వారై ఆశ్రయ ఇక్కత్ சொன்னார். ఆళ్వందారు చెప్పినట్లుగా ప్రాపకంగా మాత్రమే కాదు, రామానుజులు చెప్పినట్లుగా ఇదే ప్రాప్యం మనకి అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని, అనుభవాన్ని ఎంబెరుమానారు చెప్పినటువంటి దాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి మనకి నంబూరు వరదాచార్య స్వామి అనే పేరు గల నంబిళ్ళై వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ వ్యాఖ్యానానికి వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళయ్య అనుగ్రహించినటువంటి ఆ అక్షర రూపమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనం యథాశక్తి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాము. ఇలా మనం 2వ 10ని పాసురాల వరకు పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉంది, పర్వాలేదు. తర్వాత ద్రవిడోపనిష సంగతిలో అழகிய మనవాళ జీయర్ ఏమని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ 10 సారాన్నంతటినీ కూడా మనకి ముగ్గురు ఆచార్యులు ఎలా అందించారు అనేది చివరిలో ప్రతిసారి చదువుకుంటున్నాం. అందులో వాదికేశరి అజగయ మనవాళ జీయర్ది ఏతన్నిజార్జితమిగైవ హరి ప్రదాతుం ఆసేదివాన్ వనమహీధరమిత్యవేక్ష్య ప్రాప్యం తమేవ చ తదన్వయినం చ సర్వం ప్రాచీకసేత్ దశమే దశకే మునీంద్ర. 10వ దశకంలో మునీంద్రులు నమ్మాళ్వార్లు ఏం చెప్పారు? నిజార్జితం ఏతత్ మనం కోరేటువంటి ప్రాప్యం అంటే భగవత్ సన్నిధి. ఇహైవ ప్రదాతుం మీరు ఎక్కడికో మోక్షం దాకా కష్టపడి ఎప్పుడో రావక్కర్లేదు, ఈ లోకంలో ఉండగానే ఆ ఆనందం మీకు చూపిస్తాను అని హరిహి వనమహీధరం దాసేదివాన్. ఆయన ఈ వనమాలిరం సోలై అనేటువంటి తిరుమాలిరం సోలై అనేటువంటి దివ్యక్షేత్రాన్ని చేరాడు. అది చూసి మనకి యోగివర్యులైన నమ్మాళ్వార్లు తంచ తదన్వయనం, ఆ తిరుమాలిరం సోలై మలని దానికి సంబంధించినటువంటివి ఏవే ఉన్నాయండి? మొత్తం దానికి సంబంధించినటువంటివి ఆ మార్గంలో వెళ్ళడమా, ఆ కొండని చూడడమా, నూపురగంగను తలుచుకోవడమా, అక్కడున్న చెట్లనా, అక్కడున్న బాలగజాలనా, అక్కడున్న లేకపోతే నెమళ్ళన, ఇలా భావ పరంపరనంతటినీ కూడా అందిస్తూ ప్రాప్యం దశకే అలాంటి విషయాన్ని 10వ 10లో చెప్పారు అని చెప్పి మనకి ప్రాచీకసెత్ చాలా చక్కటి సంస్కృత పదం అండి. ప్రకాశపరచారు అంటే లోకానికి ఆవిష్కరించారు అంటే చెప్పారు అని 10 పాసురాల సారాన్ని చిన్న పాసురంగా, చిన్న శ్లోకంగా మనకి అజగయ మనవాళ్ళ జీయర్ చెప్తే, ఇంకా మరి మన వేదాంత దేశకులైతే ఒక్కొక్క వాక్యంతో, ఒక్కొక్క సమాసంతో, ఒక్కొక్క పాదం యొక్క పాసురం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పడం అనేది ఆయన పాండితీ శైమశ్రీ వైభవానికే నిదర్శనం. దీప్తాస్ మీకు ఇవన్నీ కూడా తెలుగులో అర్థాలు ప్రతిపదార్థాలు ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్, అవకాశము, శక్తి వాటిని చూసి మళ్ళీ ఇదే భావాలు మనం ఈ పాసురాల ద్వారా తెలుసుకోవడానికి చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు మనకి తెలుగులో. ఇందులోనే దీపాశ్చర్య స్వభావం, దీప్తాశ్చర్య
స్వభావం అది మొదటి పాసురం. ముఖరిత జలజం రెండవ పాసురం. వర్షికాంబోధవర్ణం మూడవ పాసురం. శైలఛత్రాభిగుప్తాశ్రితం నాలుగవ పాసురం. అతి విలసద్ధేతిం ఐదవ పాసురం. ఆపీతగవ్యం ఆరవ పాసురం. సంరంభోక్షిప్త భూమిం ఏడవ పాసురం. ప్రణమదనుగుణం ఎనిమిదవ పాసురం. పూతనాచేతనంతం తొమ్మిదవ పాసురం. పూర్వాచార్యం శృతేనాం శుభ సవిధగిరిస్థానతో నిర్వివేశ పూర్వాచార్యం శృతేనాం పదవ పాసురం. ఇలా 10 పాసురాలకి కూడా అర్థాన్ని ఇచ్చారు. ఆశ్చర్య స్వభావము కలవాడు, శబ్దించే శంఖం గలవాడు. ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క పాసురార్థం అండి. ఈ 10లో ఉన్నటువంటివి ఒక వర్షాకాల మేఘం లాంటి కాంతి కలిగిన వాడు, శైలక్షత్తాది గుప్తాశ్రితం గోవర్ధనం అనేటువంటి దాన్ని గొడుగుగా పట్టుకున్నటువంటి వాడు, అతి విలసద్ధేతిం ఓ మెరిసిపోయేటువంటి చక్రాయుధం కలవాడు, ఆపీత గవ్యం మంచి వెన్నని టకటక ఆరగించినటువంటి వాడు, సంరంభోక్షిప్త భూమిని ఎత్తినటువంటి వాడు అంటే వరాహస్వామిగా ఎలా చేశాడు అనేటువంటిది. ప్రణమదనుగుణం నమస్కరించే వారికి ఆశ్రిత సులభుడుగా ఉంటాడు. పూతన చేతనంతం పూతన యొక్క ప్రాణాన్ని మోక్షానికి పంపినటువంటి వాడు. శృతీనాం పూర్వాచార్యం వేదాలకి ప్రథమ ప్రవర్తకుడైన శ్రీయప్పతిని పూర్వాచార్యం శృతీనాం వేదాలకే ప్రవర్తకుడైన స్వామిని శుభ సవధ గిరిస్థానత చక్కగా ఉన్నటువంటి తిరుమాలిరంసోలై మలైలో ఉన్నటువంటి స్వామిని నిర్వివేశ అనుభవించారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తే, ఇంకొక పాసురం ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉందండి. ఎందువల్ల 2 వచ్చాయి? 10 అయిపోయింది కాబట్టి ఇందాక చెప్పుకున్నవి ఆఖరి 10లో ఉన్న ఒక్కొక్క పాసురార్థాలు. ఇప్పుడు చదివేది వాయుంలో ఏమన్నారు అలా ఒక్కొక్క దశకంలో ఉండేటువంటి మాటలు. అందువల్ల రెండు శ్లోకాలు వస్తాయి ఇక్కడ. యజ్ఞబ్రూతాత్యసైక్యక్షణ విరహతయ 1 అంటే మొదటి దశకం యొక్క సారం. మానుషత్వే పరత్వాత్ 2 సర్వస్వాదత్వ భూమ్నా 3 వ్యసన హరతయ 4 స్వాప్తి సంప్రీతిమత్వాత్ 5 వైముఖ్యత్రాసయోగాత్ 6 నిజ సుహృదవనాత్ ముక్తి సారస్య దానాత్ నిజ సుహృదవనాత్ 7 ముక్తి సారస్య దానాత్ 8 కైంకర్యోద్దేశ్య భావాత్ 9 శుభ నిలయతయా 10 చ అతిభోగ్యం ద్వితీయే. ఈ 2వ తిరువాయిమడి సారాన్నంతటిని ఎప్పుడైనా మళ్ళీ మీరందరూ కలిసి చదువుకోవడము అనుకోవడము, లేకపోతే 2వ తిరువాయిమడిలో అసలు ఏం చెప్పారండి మొత్తం 100 పాసురాల్లో అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని గనక తలుచుకుంటే అది సారభూతం పెరుగునంతా చిలికి తీసిన వెన్నలాగా ఈ పాసురం మనకి శ్లోకం కనిపిస్తుంది అనమాట. అత్యంతం అసహ్యమైన క్షణకాలం కూడా విశ్లేషాన్ని భరించలేని తత్వం మొదటి మాట. మానుషత్వే పరత్వాత్ అంటే విభవే అవతారం. పరత్వే పరత్వం 1, విభవంలో పరత్వం 1. ఈ మాటలు బాగా గుర్తుంచుకోవాలండి. ఎందువల్ల అంటే మనకు 10 పదులు ఉన్నాయి. 10 పదుల్లో మొదటి 10లో పరత్వం చెప్పారు. ఇది చాలా సార్లు ప్రతి 10కి చెప్పుకుంటున్నాం. 2వ 10లో కారణత్వం చెప్పారు. 3లో వ్యాపకత్వం చెప్పారు. 4లో నియంతృత్వం చెప్పారు. 5లో కారుణికత్వం చెప్పారు. 6లో శరణ్యత్వం చెప్పారు. 7లో శక్తత్వం చెప్పారు. 8లో సత్యకామత్వం చెప్పారు. 9లో ఆపత్సకత్వం చెప్పారు. 10లో ఆర్తిహరత్వం చెప్పారు. అలా ఒక్కొక్క 10కి ఒక్కొక్క టైటిల్ ఇచ్చారనమాట. అలాగ కారణత్వాన్ని చెప్పినటువంటిది స్వాప్తిం సంప్రీతిమత్వాత్ తనని ఆశ్రితులతో కలవడంలో వారికి ఆనందం తనకి ఆనందం చూపేవాడు. వైముఖ్యత్రాసయోగాత్ అయ్యో వీళ్ళెక్కడ దూరం అయిపోతారో ఆశ్రితులు అనే భయాన్ని చెందాడు. నిజ సుహృదవనాత్ తనని సుహృత్తులుగా మంచి భావంతో దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని రక్షించాడు.
ముక్తిసారస్య దానాత్, మోక్షసారస్యాన్ని అందించాడు. కైంకర్యోద్దేశ భావాత్, కైంకర్యానికి ఉద్దేశుడంటే అక్కడికి వెళ్ళడమే చాలు, చూడడమే చాలు ఇత్యాది కాయిక మానసిక వాచిక కైంకర్యాలన్నిటినీ కూడా మనం పొందొచ్చు అని చెప్పాడు. శుభ నిలయతయ, సుందరమైన స్థానం. తిరుమాలిరుం సోలై, అందము సుందర బాబు స్వామి వేంచేసినటువంటి స్థానం. అతి భోగ్యం, అత్యంత భోగ్యభూతుడై అని. ద్వితీయే అబ్రూత, పదాలు చూడండి. ఇలాంటి శ్లోకాలన్నిటిలోనూ సంస్కృత పదాలు, చిన్న చిన్న పదాలు భలే ఉంటాయండి. చెప్పారు, అన్నారు, ప్రకాశించారు, ఇలా చిన్న చిన్న క్రియాపదాలను వాడతారు. అబ్రూత, సాధించారు, అనుగ్రహించారు అని రెండవ దాన్ని చెప్తే, మరి మన వాళ్ళ మహామునులు అద్భుతమైనటువంటి తమిళ వాంగ్మయంలో అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయ్మొഴി నూతందారి దివ్య ప్రబంధంలో కిళరొళిసేర్ కీజురైత పేరు కిళైక వళరుడిమాల్ సోలై మల్లక్కే తళరు వరవే நெஞ்சை வைத்து சேருமெனும் வீடு புகழ் మారంతాళ్ మన్ సెలుత్తోం ఎమ్ముడే. చాలా ఒక రోజంతా చెప్పుకోగలిగినంత అర్థాన్ని అలాగ ఆటం చిన్నదుండి పెద్ద విస్ఫోటం ఎలా ఇస్తుందో చిన్న పాసురంగా ఉండి అంత దశక వ్యాఖ్యానాన్ని ఇస్తాయి ఈ పాసురాలన్నీ కూడా. కిళరొళిసే, మంచి కాంతి వర్ధిల్లుతో. కీజురైత అని కిందటి తిరువాయ్మొழிలో చెప్పిన పేరు కిడైక, ఆ పెరుమాళ్ళని పొందడానికి వళరొళి, వర్ధిల్లుచున్న తేజస్సు. ఇది ఎప్పటికప్పుడే స్వామి తేజస్సు వర్ధిల్లుతోంది, క్షేత్రం తేజస్సు కూడా వర్ధిల్లుతోంది అని మనం చెప్పుకున్నామే. మాల్, అలాంటి సర్వేశ్వరుడు సోలైమలైకే, ఈ తిరుమాలిరం సోలైలో ఉండి ఆయన్ని సేవించి మనసా నెంజై, ఆ మనస్సుని తళర్వరవే, దౌర్బల్యం లేకుండా ఉండు, భయం లేకుండా ఉండు, నీకేం భయం లేదు. మన రక్షించేందుకు తిరుమాలిరం సోలైలో ఉండేటువంటి స్వామి ఉన్నాడు. ఆయన్ని వైతు మనసా, నీ మనస్సులో ఉంచుకో, నిత్యం ధ్యానించు ధ్యానించు అని ఆశ్రయించు, సేరుం ఆశ్రయించు. ఎనుం అని నీడు పుగళ్, మంచి కీర్తి కలిగినటువంటి మారంతాళ్ ఆళ్వార్లు, ఆళ్వార్ల యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాదయుగళం. ఎమ్ముడి, మన శిరస్సుకి, ముడి అంటే శిరస్సు, ఎమ్ముడి నమ్మాళ్వార్ల పాదాలు మన శిరస్సుకి సెలుత్తువోం, మనం ప్రాప్తించేలా చేద్దాం. అంటే శఠ కోపం నెత్తమి పెట్టుకుంటే, శఠ గోపులంటే నమ్మాళ్వార్లు, దాన్ని పెట్టారు అంటే దానిపైన 2 దివ్య పాదాలు ఉంటాయి. ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క పాదద్వంద్వాన్ని మన తలపై మనం ధరిస్తాము, ధన్యాత్ములమవుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో మనకి ఈ 2వ పదిలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి వివరణ. అంత సముద్రాన్ని తెలుసుకోలేకపోయినా యథాశక్తి తెలుసుకునేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తున్నాము. ఇలాగా అద్భుతంగా 2వ తిరువాయ్మొഴിని పూర్తి చేసుకున్నాం. మనం ఎక్కడండి ముముక్షప్పడిలో ఉన్నాం. ఎప్పుడు ముముక్షప్పడే అవుతుంది, ఎప్పుడు తత్వత్రయం అవుతుంది, ఎప్పుడు శ్రీవచన భూషణం అవుతుంది, ఎప్పుడు ఇందులోకి వస్తాం అనుకున్న వాళ్ళం ఒక్కసారి ఇందులో ప్రవేశించి 2 పదులని యథాశక్తి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. రేపటి నుంచి 3వ తిరువాయ్మొഴിని మనం ప్రారంభించుకుందాం. దేవేశం కోలనాదన్నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమసరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సగురు కేశేందు సింధం జతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నెదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరు అరుణ్మాల్ சேனை முதலே செடகோபன்னாதுமணி சேரையப்பண்டார் மணக்காண்பிசன் ராமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமித்ராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனே இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியுடைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராமவாசினி ராமானுஜாரிய தாசதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం
இது இந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யஜா மாதரம் முனம் வாடி தருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதகவாள் வாழும் மனவாழமா முனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழைப்பருளை மாநக்கோர் பேரும் படைவுரை கொன்சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాజితనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవల్లుమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతిం శ్రీలక్ష్మణార్య విభుధం సంశ్రయే దీవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.